Hello friends, hello everyone, Standard 8th and Subject English. Friends, in the last video we have discussed on 2.1 Unit 2 2.1 Try Again. In the last period we discussed on warming up and chit chat. In that we have discussed on given questions in chit chat section, and also we have formed the groups of 6 boys, 6 students, and then we shared the experience that failure, but after continuous efforts, how they have achieved the success. All these points we have discussed, and also we have made a flow chart by using the experiences by using the experiences, but in that the remarkable experience we have taken there and made a flow chart with the steps of taken for success. And then we observe the picture given here, which is the spider is trying to climb the wall and how he achieved success, and we matched the images and the given lines. Okay, and now we are going to discuss, we are going to learn the poem Try Again. Friends, Try Again. This poem was written by William Edward Hickson. Friends, this poem was written by W.E. Hickson, that William Edward Hickson. 1803 to 1870 was a British educationalist born into a wealthy family. He gave up his family business to serve humanity through elementary education, not one who believed in giving up easily. He composed inspirational poems that motivated people to rise and perseverance towards success. मित्रांनो, विल्यम एडवर्ड हिक्सन यांचा कालखंड 1803 ते 1870 असा आहे. हे एक ब्रिटिश शिक्षणतज्ज्ञ होते. एका श्रीमंत कुटुंबामध्ये जन्मलेल्या हिक्सन यांनी कौटुंबिक व्यवसाय सोडून देऊन प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून मानवतेची सेवा केली. कोणत्याही परिस्थितीला सहजतेनं शरण न जाणाऱ्या हिक्सन यांनी अतिशय प्रेरणादायी कविता रचल्या. त्यांच्या या कविता लोकांना आत्मविश्वासानं उभं राहून यशाच्या दिशेनं सातत्यानं वाटचाल करण्यासाठी प्रेरित करत असतात. आणि त्यांनीच लिहिलेली ही एक कविता ट्राय अगेन, या कवितेची आपण आज या ठिकाणी चर्चा करूया. सो ओपन पेज नंबर 28. I will read the poem first, then we will discuss on the poem. Okay, pay attention. Open page number 28. Try again. 'Tis a lesson you should hear. 'Tis a lesson you should hear. Try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer, never fear, try again. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. If we strive us, no disgrace, though we do not win the race, what should we do in that case? Try again. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward. Try again. All that other folk can do, why with patience may not you? Only keep this rule in view, that is, try again. W.E. Hickson, विल्यम एडवर्ड हिक्सन यांनी लिहिलेली ही एक प्रेरणादायी कविता मित्रांनो आहे. नाव सी द मार्जिन वर्ड्स, मार्जिनमध्ये दिलेले जे शब्द आहेत ते आपण पाहूया.
तुमच्याजवळ तुम्ही नोटबुक, पेन, पुस्तक यासह तुम्ही असणार आहात हा व्हिडिओ पाहत असताना. त्यामुळं त्यांचे अर्थही जाणून घ्या. टीस, TIS, टीस. टीस मीन्स शॉर्टन फॉर्म ऑफ इट इज. टीस मीन्स शॉर्टन फॉर्म ऑफ इट इज. इट इजचं ते संक्षिप्त रूप आहे. शॉर्टन फॉर्म ऑफ इट इज. ओके. नेक्स्ट हीड. हीड मीन्स पे अटेन्शन टू. पे अटेन्शन टू मीन्स हीड लक्ष देणे, काळजीपूर्वक अवधान देणे, लक्ष देणे, ध्यान देणे. नेक्स्ट परसिवियर. परसिवियर मीन्स कीप ट्राईंग टिल वन अचीव्ज. कीप ट्राईंग टिल वन अचीव्ज. चिकाटी किंवा निश्चयपूर्वक दीर्घ प्रयत्न करणे. कीप ट्राईंग टिल वन अचीव्ज. निश्चयपूर्वक दीर्घ प्रयत्न करणे. नेक्स्ट स्ट्राइव. स्ट्राइव मीन्स ट्राय व्हेरी हार्ड और ट्राय व्हेरी स्ट्रगल. ट्राय व्हेरी हार्ड और स्ट्रगल. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे. स्ट्राइव मीन्स प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे. नेक्स्ट वर्ड पेशन्स. पेशन्स कॅपॅसिटी टू ॲक्सेप्ट डिले विदाउट लूजिंग होप. सहनशीलता किंवा आपण चिकाटी असंही म्हणूया. कॅपॅसिटी टू ॲक्सेप्ट डिले विदाउट लूजिंग होप. चिकाटी किंवा सहनशीलता असा त्याचा अर्थ आहे. ओके फ्रेंड्स, या पद्धतीनं आपण काही नवीन शब्द या ठिकाणी जाणून घेतलेले आहे. कवितेची चर्चा करत असताना आणखीन जे नवीन शब्द येतील त्याबद्दलही आपण जाणून घेऊया. ओके, आय विल रीड दिस पोएम वन्स अगेन अँड देन वी विल डिस्कस ऑन इट. ट्राय अगेन. टीज अ लेसन यू शुड हीड. ट्राय अगेन. इफ ॲट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राय अगेन. देन युअर करेज शुड appear, for if you will persevere, you will conquer, never fear. Try again. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. If we strive, 'tis no disgrace, though we do not win the race. What should we do? In that case, try again. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward. Try again. All that other folk can do, why with patience may not you? Only keep this rule in view. Try again. अशी ही कविता आहे मित्रांनो. आणि आता आपण या कवितेची सविस्तर चर्चा करूया. टीस. टीस मीन्स शॉर्टन फॉर्म ऑफ इट इज. इट इजचं ते संक्षिप्त रूप आहे. हीड पे अटेन्शन टू लक्ष देणे, दखल घेणे या अर्थानं अवधान देणे. परसिवियर कीप ट्राईंग टिल वन अचीव्ज पिच्छा पुरवणे. चिकाटी किंवा निश्चयपूर्वक दीर्घ प्रयत्न करणे. कॉन्क्वेअर टू डिपीट च्यावर मात करणे, विजय मिळवणे. पेशन्स कॅपॅसिटी टू ॲक्सेप्ट डिले विदाउट लूजिंग होप सहनशीलता किंवा चिकाटी. स्ट्राइव व्हेरी हार्ड स्ट्रगल प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे. प्रिविल टू गेन मास्टरी ऑन ऑर अपॉन मीन्स प्रभुत्व मिळविणे. प्रिविल टू गेन मास्टरी ऑन ऑर अपॉन प्रभुत्व मिळविणे. नेक्स्ट वर्ड कोणता आहे पहा. डिस्ग्रेस. डिग्रेस लॉस ऑफ रिस्पेक्ट अवमानित करणे, कलंकित करणे किंवा शर्मिंदा, कमीपणा या अर्थानं डिग्रेस. टास्क डिफिकल्ट वर्क अवघड कार्य. असे काही नवीन शब्द या ठिकाणी आहेत मित्रांनो. आपण आता या कवितेची सविस्तर चर्चा करूया. ओके फ्रेंड्स, द फर्स्ट स्टँजा. टीच अ लेसन यू शुड हीड. Teach a lesson you should heed, try again. Teach a lesson you should heed, try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear, for if you will persevere,
यू विल कॉन्क्वेअर, नेवर फिअर, ट्राय अगेन. या सुरुवातीच्या काही ओळीमध्ये कवी आपणाशी काय सांगतायत बघा, की दिस पोएम गिव्स, फ्रेंड्स, द पोएम गिव्स द लेसन ऑफ ट्राय अगेन. ही कविता आपणाला एक धडा शिकवते की पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करा. इफ वी फेल इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट, वी शुड नॉट गिव्ह अप, रॅदर वी शुड कंटिन्यू वर्किंग टिल वी सक्सीड. जर का आपण आपल्या पहिल्या प्रयत्नामध्ये अयशस्वी झालो तर थांबू नका किंवा ती गोष्ट सोडून देऊ नका, तर त्यामध्ये सातत्य राखा आणि पुन्हा प्रयत्न करा, यश मिळेपर्यंत प्रयत्न करा. असा धडा ही कविता आपणाला देते, ही शिकवण आपणाला ही कविता देते. ट्राय अगेन इज अ मेसेज दॅट कॅनॉट बी इग्नोर्ड. आणखीन एक आपणाला ट्राय अगेन संदेश देते की तुम्ही दुर्लक्ष करू नका. वी मस्ट ऑलवेज पे अटेन्शन टू दिस मेसेज. इफ ड्यू टू adverse circumstances we fail in our first effort, we should not be disgraced. फ्रेंड्स, जर का प्रतिकूल परिस्थितीमुळं आपणाला समजा अपयश आलं तर आपण डिग्रेस होता कामा नये. रॅदर वी शुड मेक बेटर एफर्ट्स टू रीच आवर गोल. पण आपण अधिक प्रयत्न करून आपल्या यशापर्यंत आपण पोहोचलं पाहिजे. वी मस्ट डेमॉन्स्ट्रेट दॅट वी हॅव फर्मनेस टू बेअर द लॉस. देन वी शुड कम फॉरवर्ड विथ अ न्यू स्पिरिट. वी शुड बी steadfast in our efforts without any fear. If we do so, we will be succeed. Thus, we should not neglect the lesson. Try again. मित्रांनो, या पहिल्या स्टांजामध्ये ज्या ओळी आहेत, आय विल रीड द लाईन्स वन्स अगेन. कोणत्या ओळी आहेत पहा. टीस अ लेसन यू शुड हीड, ट्राय अगेन. इफ ॲट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राय अगेन. Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer, never fear, try again. असं आपणाला कवी या ठिकाणी सांगतायत. कवी काय म्हणतायत आपणाशी. विल्यम एडवर्ड हिक्सन यांनी ही जी प्रेरणादायी कविता दिलेली आहे ते आपणाशी म्हणतात, द पोएम गिव्स द लेसन ऑफ ट्राय अगेन. इफ वी फेल इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट, वी शुड नॉट गिव्ह अप, रॅदर वी शुड कंटिन्यू वर्किंग टिल वी सक्सीड. Try again. It's a message that cannot be ignored. We must always pay attention to this message. If due to adverse circumstances we fail in our first effort, we should not be discouraged. Rather, we should make better efforts to reach our goal. We must demonstrate that we have firmness to bear the loss. Then we should come forward with a new spirit. We should be steadfast in our efforts without any fear. If we do so, we will be succeeded. Thus, we should not neglect the lesson. Try again. मित्रांनो, ट्राय अगेन या कवितेमध्ये वाचकांना उमेद आणि चिकाटीने सातत्यपूर्ण प्रयत्नशील राहण्याचा संदेश या ठिकाणी कवी विल्यम एडवर्ड हिक्सन यांनी दिलेला आहे. कवी पुढे म्हणतात, काय म्हणतात ते, की पहिल्याच प्रयत्नात यश न मिळणं हे अगदी स्वाभाविक आहे, असं होऊ शकतं. पण तरी देखील आपण आपल्या प्रयत्नात कदापि खंड पडू देऊ नये. जेव्हा एखादी व्यक्ती सातत्यानं प्रयत्न करते तेव्हा त्याचं धैर्य त्याला सोबत करत असतं आणि एके दिवशी त्याला यशाची गोडी ही चाखता येते. यश त्याला मिळतं, यशापर्यंत तो पोहोचू शकतो, असं या सुरुवातीच्या लाईन्समध्ये कवी आपणाशी म्हणतायत. पुढं आपण पाहूया द नेक्स्ट लाईन्स. वन्स or twice though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. If we strive, 'tis no disgrace, though we did not win the race. What should you do in that case? Try again. या सदरच्या ओळीमध्ये कवी आपणाशी म्हणतायत, कवी आपणाशी सांगतायत, काय सांगतायत पहा.
In this stanza, the poet W.E. Hickson, William Edward Hickson, says that we may fail in our attempts, our efforts for one time or two, but if we do keep on struggling, we will finally win. What we need to do is to keep on working and not to get disappointed and be persistent in striving. It is not a matter of shame to work and work, though we have failed in our preceding efforts, we should not feel discouraged. What we need to do in such a situation, that is try again. मित्रांनो, या ओळीमध्ये वन्स और ट्वाइस दो यू शुड फेल ट्राय अगेन, एकदा दोनदा तीनदा जरी तुम्हाला अपयश आलं तर तुम्ही प्रयत्न करत राहा. इफ यू वुड ॲट लास्ट विल ट्राय अगेन, इफ वी स्ट्राइव टीज नो डिस्ग्रेस, दो वी डिड नॉट विन द रेस, व्हॉट शुड यू डू इन दॅट केस, ट्राय अगेन. पुढं कवी आपणाला काय म्हणतात, अपयश यशाकडे घेऊन जाणारी पायरी आहे. अपयश हीच यशाकडे घेऊन जाणारी पायरी आहे, कारण या अपयशरूपी पायऱ्या यशाकडे जाणारा मार्ग मोकळा करून देतात, आपणाला तिथपर्यंत पोहोचवतात. पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करताना कोणतीही लाज बाळगू नका. पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करताना कोणतीही लाज तुम्ही बाळगू नका. आणि कारण प्रत्येक प्रयत्न हा तुम्हाला एक एक पाऊल यशाच्या दिशेने घेऊन जात असतो. प्रत्येक पाऊल हा तुम्हाला यशाच्या दिशेने घेऊन जाणारा असतो. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करण्यात शरम बाळगू नका. काम हे करतच राहा, प्रयत्न हे करतच राहा, असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट लाईन्स पहा, पुढच्या ओळी. इफ यू फाइंड युअर टास्क इज हार्ड, कन्क्लुडिंग लाईन्स आहेत मित्रांनो. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward. Try again. All that other folk can do, what with patience should not you? Only keep this rule in view. Try again. अगदी या शेवटच्या कन्क्लुडिंग लाईनमध्ये कवी काय म्हणतात बघा आपल्याशी. तर in this stanza, the poet says that if you feel you cannot accomplish your task in one effort, make another one with a considerable force. There will be a time when you will enjoy the fruit of your labor. What you need to do is to keep on working. You must know that if all people can do their jobs, you can also do yours. What you need is to be persistent in making efforts. The only thing you must keep in mind is that you should never get disappointed. You just need to continue working till you succeed. या अगदी शेवटच्या कन्क्लुडिंग लाईनमध्ये W.E. हिक्सन आपल्याला सांगतायत, इफ यू फाइंड युअर टास्क इज हार्ड देन ट्राय अगेन. तुम्हाला जर तुमचं काम अतिशय अवघड वाटत असेल, तुम्ही पूर्ण करू शकत नाही असं जरी वाटत असेल, तरी तुम्ही प्रयत्न करा. टाइम विल ब्रिंग यू युअर रिवॉर्ड. ट्राय अगेन. फ्रेंड्स, देअर विल बी अ टाइम वेन यू विल एन्जॉय द फ्रूट ऑफ युअर लेबर. तुम्ही केलेल्या कष्टाचं फलित हे तुम्हाला मिळेल अशी वेळ नक्कीच येईल. ऑल दॅट अदर फोक कॅन डू, व्हॉट विथ पेशन्स शुड नॉट यू? ओनली कीप दिस रूल इन व्ह्यू, दॅट इज ट्राय अगेन. जर बाकीच्या लोकांना, इतर लोक कार्य करून, अगदी संयमानं काम करून, चिकाटीनं काम करून त्यांना यश मिळत असेल, तर तुमच्या बाबतीत तसं का होणार नाही आहे? मित्रांनो, नवीन गोष्टी शिकू पाहणाऱ्या, इफ यू फाइंड युअर टास्क इज हार्ड ट्राय अगेन, नवीन गोष्टी शिकू पाहणाऱ्यांना कवी सातत्यानं आठवण करून देतो की आपलं ध्येय गाठणं हे कितीही कठीण असलं तरी आपण त्याच्या दिशेनं वाटचाल करत राहणं हे सर्वात महत्त्वाचं असतं. जर अन्य लोक यशस्वी होत असतील, ऑल दॅट अदर फोक कॅन डू, व्हॉट विथ पेशन्स शुड नॉट यू?
जर अन्य लोक यशस्वी होत असतील तर त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन तुम्ही देखील प्रयत्न न सोडता संयमानं काम करत राहू शकता. यामुळे अखेरीस तुम्हाला यश मिळून तुम्ही त्याचा आनंदाने अनुभव घेऊ शकाल. ओनली कीप दिस रूल इन व्ह्यू, ट्राय अगेन. इतर लोक कसं संयमानं काम करतायत तोच संयम तुम्ही घेऊन त्यांच्याकडे पाहून तुम्ही सुद्धा प्रयत्न न सोडता संयमानं काम करत राहू शकता. त्यामुळं अखेरीस तुम्हाला सुद्धा यशाची गोडी चाकता येईल. यश मिळून तुम्ही त्याचा अनुभवू शकाल. या गोष्टी कवीनं या ठिकाणी आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. फ्रेंड्स, आय विल रीड द पोएम वन्स अगेन. ट्राय अगेन. टीच अ लेसन यू शुड heed. Try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear. For if you will persevere, you will conquer, never fear. Try again. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. If we strive, 'tis no disgrace. Though we do not win the race, what should we do in that case? Try again. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward. Try again. All that other folk can do, why with patience may not you? Only keep this rule in view, try again. अशा पद्धतीनं कवी आपणाशी या ठिकाणी हितगुज करतायत की ट्राय अगेन. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी द समरी, दॅट इज पॅराफ्रेज ऑफ दिस पोएम. काय सांगतायत कवी आपल्याला या कवितेतून? मित्रांनो, द पोएम ट्राय अगेन brings a message of hope and perseverance to the reader. ट्राय अगेन या कवितेतून कवी आपणाला एक संदेश देत आहेत. कोणता संदेश देत आहेत पहा. द पोएम ट्राय अगेन ब्रिंग्स अ मेसेज ऑफ होप अँड परसिव्हरन्स टू द रीडर. द पोएट सेज दॅट व्हेरी ऑफन one may not be able to achieve success at the first instance, yet one must never give up trying. When we constantly make efforts, his courage pays off and he will someday taste the sweetness of success. Try again या कवितेमध्ये वाचकांना उमेद आणि चिकाटीनं सातत्यपूर्ण प्रयत्नशील राहण्याचा संदेश कवी या ठिकाणी देतात. ते म्हणतात की पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळेल असं नाही, कधी कधी अपयश सुद्धा मिळू शकतं. तरी पण आपण आपल्या प्रयत्नात कायम अखंडपणे राहिलं पाहिजे. जेव्हा एखादी व्यक्ती सातत्यानं प्रयत्न करत असते त्यावेळेला त्याचं करेज, त्याचं धैर्य त्याच्या सोबत असतं आणि एके दिवशी त्याला नक्कीच यश प्राप्त करता येतं. तो यश खेचून आणू शकतो. फेल्युअर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस ॲज दे pave the way towards victory. One must never feel ashamed to try, as each trial takes one closer to success. The poet constantly reminds the learners that though the goal may be difficult to achieve, one's efforts towards it are very important. If others could achieve success, you too can be inspired by them to work patiently without giving up, so that the finally success may be yours to enjoy. कवी आपल्याला म्हणतात की अपयश यशाकडे घेऊन जाणारी पायरी आहे, कारण अपयशरूपी पायऱ्या या यशाकडं जाणारा मार्ग आपल्याला मोकळा करून देत असतात. पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करताना कोणीही शर्मिंदी बाळगू नये, कोणीही लाज बाळगू नये, कोणीही कमीपणा बाळगू नये, कारण प्रत्येक प्रयत्न हा तुम्हाला एक एक स्टेपनं यशाच्या दिशेनं घेऊन जात असतो. नवीन गोष्टी शिकू पाहणाऱ्यांना कवी सातत्यानं आठवण करून देतात की आपलं ध्येय गाठण्यासाठी कितीही कठीण गोष्ट असली,
कितीही आपणाला ते कठीण वाटत असलं तरी आपण त्याच्या दिशेनं वाटचाल करत राहिलंच पाहिजे. आणि हे सर्वात महत्त्वाचं असतं. जर अन्य लोक यशस्वी होत असतील तर त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन आपण देखील प्रयत्न न सोडता अगदी पेशन्सने, चिकाटीने, संयमाने, निश्चित प्रयत्नाने काम करत राहू शकतो. आणि त्यामुळं सरतेशेवटी यश मिळून आपणाला सुद्धा त्या यशाच्या आनंदाचा अनुभव घेता येईल असं कवी आपणाला या कवितेतून सांगतायत. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी द मार्जिन क्वेश्चन्स. मित्रांनो, या ठिकाणी जे काही मार्जिन क्वेश्चन दिलेत त्या मार्जिन क्वेश्चनची आपण या ठिकाणी चर्चा करूया. द फर्स्ट क्वेश्चन काय बघा, पहिला प्रश्न ऑन पेज नंबर 28. व्हॉट शुड यू डू वेन यू फेल ॲट फर्स्ट? व्हॉट शुड यू डू वेन यू फेल ॲट फर्स्ट? जर असं झालं, इफ ॲट फर्स्ट आय डोंट सक्सीड, जर पहिल्या प्रयत्नात मला यश नाही आलं, अपयश आलं, तर मी काय करेन? तर मी पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करेन. इफ ॲट फर्स्ट आय डोंट सक्सीड देन आय विल ट्राय अगेन. काय उत्तर पाहिजे तिथं? इफ ॲट फर्स्ट आय डोंट सक्सीड देन आय विल ट्राय अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा काय आहे या ठिकाणी. यू विल सी ऑन द स्क्रीन. वेन डू वी जनरली फील असेम्ड? वेन डू वी जनरली फील असेम्ड? आपण सामान्यतः केव्हा शर्मिंदे होत असतो? केव्हा शर्मिंदे होत असतो? वी जनरली फील असेम्ड वेन वी फेल ॲट अचीव सक्सेस इन द वर्क वी हॅव अंडरटेकन. आपण हाती घेतलेल्या कामामध्ये जर आपणाला अपयश आलं, यश नाही मिळालं, तर सहसा आपण शर्मिंदे होतो, कमीपणा वाटतो, अपमान झाल्यासारखं वाटतं. वी जनरली फील असेम्ड वेन वी फेल टू अचीव सक्सेस इन द वर्क वी हॅव अंडरटेकन. वी ऑल्सो समटाइम्स फील असेम्ड वेन वी थिंक दॅट पीपल विल लाफ ॲट अस फॉर आवर फेल्युअर. पीपल विल लाफ ॲट अस फॉर आवर फेल्युअर. आपल्या अपयशावर लोक हसतील या गोष्टीनं सुद्धा आपण शर्मिंदे होत असतो. या दोन गोष्टी या ठिकाणी आपण या उत्तरामध्ये घेणं अपेक्षित आहे. नेक्स्ट पुढचा प्रश्न आहे आपला, कोणता आहे पहा. व्हॉट रूल्स मस्ट बी ऑलवेज केप्ट इन माइंड? व्हॉट रूल्स मस्ट बी ऑलवेज केप्ट इन माइंड? कोणते नियम आपण कायम लक्षात ठेवले पाहिजेत? कोणते नियम लक्षात ठेवले पाहिजेत बघा. When another people can get success with their patience, you also can do it likewise in the same way. But don't forget to try again and again till you succeed. These are the rules that must be kept in mind. आपण आपल्या मनामध्ये कोणता नियम लक्षात ठेवला पाहिजे की जर प्रयत्नांनी इतरांना यश मिळत असेल तर आपणही चिकाटीनं, संयमानं प्रयत्न केले तर आपणालाही यश मिळू शकतं. हा नियम आपण लक्षात ठेवला पाहिजे. या ठिकाणी या लास्ट लाईनमध्ये, कन्क्लुडिंग लाईनमध्ये कवीनं सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पहा, ऑल दॅट अदर फोक कॅन डू वाय विथ पेशन्स मे नॉट यू, ओनली कीप दिस रूल इन व्ह्यू. काय सांगितलेलं आहे? वेन अदर पीपल कॅन गेट सक्सेस विथ देअर पेशन्स, you also can do it likewise. But don't forget to try again and again till you succeed. These are the rules that must be kept in mind. Okay friends, या पद्धतीनं we have discussed today in this video, we have discussed on the poem. We explained the poem and also we introduced some unfamiliar words and phrases from this poem, and also we have discussed on the margin questions. Okay friends, all of you read this poem again and again and learn this poem and recite the unfamiliar words and phrases and write down the answers of margin questions in your notebook. Okay friends, we will discuss the activities from English workshop based on this poem Try Again in the next video. मित्रांनो, पुन्हा पुन्हा ही कविता वाचा,
शिका, नवनवीन शब्द पाठ करा. या मार्जिनमधील असणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्या वहीत लिहा, कविता वाचा, शिका आणि या ट्राय अगेन हा जो मंत्र W.E. हिक्सन यांनी जो आपणाला दिलेला आहे, ट्राय अगेन हा मंत्र, यश मिळेपर्यंत आपण प्रयत्न करत राहायचा आहे. ही गोष्ट आचरणात आणा. ओके फ्रेंड्स, थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्यू.